सत श्री अकाल जी एवरीवन, मैं तुहाडा अपना रवि सर CBSE अकैडमी अबोहर तो अज असीं डिस्कस करांगे जी क्लाइमेट ऑफ पंजाब, जलवायु पंजाब दी वेखांगे। इस लैक्चर दे विच असीं जिहड़ा पार्ट 6 है इस दे विच असीं वेखण वाले हाँ जलवायु पंजाब दी जलवायु किद्दां दी है, किस तरह साडे पंजाब नूं इफैक्ट करदी है। ठीक है जी, मौसम किद्दां बदलदे है, उन्हां सारियां गल्लां नूं असीं अज दे लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। इस तो पहलां मैं 5 पार्ट जिहड़े ने डिस्कस कीते ने। पार्ट 3 दे विच मैं जियोग्राफी डिस्कस कीती है, उस तो बाद जिहड़े मैं पार्ट बनाए ने उस दे विच 2 पार्ट जिहड़े ने वो मैं रिवर्स नूं डिस्कस कीता है। तो आई होप कि तुसीं वो सारे पार्ट वेख ले होणगे। ते जिहड़े स्टूडेंट अज पहली वारी इसे चैनल दे उपर इसे वीडियो नूं वेख रहे तो प्लीज़ उस तो जाके पहलां सारे पार्ट वेख लो ते इस चैनल नूं सबसक्राइब भी कर दिओ, लाइक भी कर दिओ, शेयर भी कर दिओ। ठीक है जी, तो आओ जी असी बिना टाइम वेस्ट किए अगले अपने लैक्चर नूं स्टार्ट करिए। तो आओ जी, सब तो पहला जी इन्हां सारियां गल्लां नूं समझण तो पहलां समझो कि क्लाइमेट की चीज़ है, पंजाब दी जलवायु की चीज़ है। तो पहलां समझो जी छोटी जी टर्मिनोलॉजी कुछ वर्ड हैगे ने जिन्हां नूं समझना जरूरी है। वर्ड्स जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं समझ लो, जियोग्राफी दे विच आउंदे है। तो आई होप कि तुहानूं दसां मौसम की चीज़ है। मौसम हैगा जी थोड़े सਮਾं वास्ते वायुमंडली, तुहानूं पता है जी साडे पंजाब आले दुआले की हैगा जी एटमोसफेयर जिहड़ा वातावरण है उहदे विच गैसां दा एक बदल जिवें बने हुंदे आ, साडे आले दुआले सारे एक एटमोसफेयर वातावरण घुमदा पिया। ठीक है जी, उहदे विच तुहानूं पता है 5 परतां हुंदियां ने। तो ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रैटोस्फेयर हो गई, मीजोस्फेयर हो गई, उस तो बाद आइनोस्फेयर हो गई, एग्जोस्फेयर। तो 5 परतां ने। स्ट्रैटोस्फेयर दे विच तुहाडी किहड़ी परत किहड़ी हुंदी है? ओजोन परत। सैकेंड परत दे विच ओजोन परत हुंदी है। तो उस तो बाद सारियां मौसमी घटनावां ट्रोपोस्फेयर पहली परत दे विच हुंदियां ने, जिन्नियां भी बदल बनने, बिजली गरजनी, क्लाउड बनने, जो कुछ होएगा सब तो पहली उहदे विच हुंदा है। तो सैकेंड दे विच बिल्कुल शांत माहौल हुंदा है ताकि साडे एयरप्लेन वगैरह उड़दे आ वो सैकेंड परत दे विच उड़दे आ। तो ये सारियां गल्लां हुंदियां नहीं साडे जलवायु दे विच। पर इन्हां दा साडे मौसम दे उपर की इफैक्ट पैंदा है ये देख लो। मौसम जिहड़ा वर्ड हुंदा है इहदा मतलब हुंदा है वातावरण दीयां वायुमंडलीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हवावां ने ये थोड़े समय ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, थोड़े टाइम ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ एकदम रात ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਸਮ। ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ टाइम तो 6-6 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ मौसम चेंज ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰਡ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਨਮੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਿਪਚਿਪਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਚਿਪਚਿਪਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਊਡਸ ਬਣਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਈਸਟ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਧਰਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਰਡ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਸੁੱਟੂਗਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ?
ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਟਰ ਵਿਸ਼ੁਵਤ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਉਸ ਵਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਧਰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੀਜਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਜੇ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲਾਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ 8-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਣੀ ਵਧਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਤ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਠੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਿਸ਼ਵਤ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਬ ਟਰੋਪੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੌਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 66 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰਕਟਿਕ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ 66 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਗੋਲਾਰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ, ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਇਸ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦਕਸ਼ਣੀ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ। ਇਹ ਇੱਥਾਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਹੈ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਊਥ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਈਸਟ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ। ਤਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਹਵਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ
ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਪੈਂਦਾ? ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਉਪ ਤਪਤ ਖੰਡੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 22.5 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮਾਨਸੂਨ। ਇੱਥੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮਾਨਸੂਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਪਤ ਖੰਡੀ ਮਾਨਸੂਨ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜਨ ਹੈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਮੌਸਮੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ 3 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੌਸਮ 3 ਨੇ, ਤੇ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਸੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪਤਝੜ ਤੇ ਬਸੰਤ ਮੌਸਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਹੈ, 2400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ 6-7 ਕਲਾਸਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ 20-25 ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਫ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਰਫ਼ ਉੱਪਰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਦਲ ਉਦੋਂ ਬਰਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੇਟ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਮਟ ਕਰੋਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਚੈਰੀ ਬਲੋਜ਼ਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਰੀ ਬਲੋਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮਾਨਸੂਨ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਰ ਮਰੂਸਥਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇੱਦਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥਾਰ ਮਰੂਸਥਲ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੌਟ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਮੌਸਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਗਰਮ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਲੂ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਵੇਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਵੇਟਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਰੇਨ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਮੀ ਉੱਤੋਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲੂ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵਰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੂਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਵੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੋਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ। ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ 21 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਫੀਲੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫੀਲਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਊਂਡਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫੀਲੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਬੀ ਕਰੋਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਓਸ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਣਕ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆਟਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ
पेड़ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਟਰੀਟਿੰਗ ਮੌਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਵਾਪਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਰੀਟਰੀਟਿੰਗ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਤਝੜ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਮੌਸਮ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕਦਮ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵੇਟਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਵਧਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਗੜੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਕਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ, ਗੜੇ ਪੈਣੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪਰਿੰਗ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸਾਡਾ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਪਿਕਚਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ CBSE ਐਗਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਲੈਕਚਰਸ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ।